So welcome back. Now let us see this large small rank average. Let me say like this. If the rank is like this, give the value, get the rank. So these two are like this. Give the value, get the rank. The complementary function is what? Large and small. Give the... Yes sir. Record ID sir. Started recording. What happened sir? How he is finding recording or not? Yes sir. So இங்க டைப் பண்ணாங்க வரலங்கறாங்களா? Okay. So give the value, get the rank. இது வந்து rank. அதுவே நீங்க ஆப்போசிட் பாருங்க. Give the rank, get the value. That is large and small. So give the rank and get the value. This is also sometimes very important for us. Example I'll tell you. So you please enter some 5 numbers. 23, 45, 24. Some numbers I have entered. Okay. And if I am putting a rank here equal to rank dot equal or rank dot average. So for this number, for these entire numbers. Okay. So let us press F4. Press enter. It works. So இது வந்து 5வது rank, first rank, second rankலாம் இருக்கு. இப்போ எனக்கு என்ன தெரியணும்? இந்த மக்கள்கிட்ட செகண்ட் ரேங்க் மார்க் என்ன? ஓகே, இப்போ எனக்கு என்ன தெரியும்? ரேங்க் தெரியுமா, வேல்யூ தெரியுமா? ரேங்க் தெரியும். ஐ வாண்ட் டு see. ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எப்படி பாப்பீங்க? மேக்ஸ் பார்க்கலாம். பட் செகண்ட் ரேங்க் எப்படி பாப்பீங்க? தேர்ட் ரேங்க் எப்படி பாப்பீங்க? ஃபோர்த் ரேங்க் எப்படி பாப்பீங்க? So that is where we can use what? Large or small. First largest, second largest, third largest. Top 3 எனக்கு எப்பவுமே வேணும் அப்படின்னா இப்படி எழுதிடலாம். For example, I am going to tell. இப்போ top 5 என்னன்னு பார்க்கலாம். Okay, so please see this. 1 2 3 4 5 போட்டுங்க. டாலி டேட்டால இருந்து அமௌண்ட் எடுப்போம். So 1 2 3 4 5. Let us say equal to large. Large says what? Returns the kth largest value in a data set. For example, 5th largest number. எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் பார்க்கறது ஈஸி மேக்ஸ். ஆனா ரெண்டாவது ரேங்க், தேர்ட் ரேங்க் எப்படி பார்ப்பீங்க? That is why this formula is so useful. So large of array is what? Tally data amount. Tally data amountல இருந்து first rank எது? So if I press enter friends, it says 6,02,000. So இப்போ நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணா வேலை முடிஞ்சது. எல்லாமே RS 2000 தான் இருக்குது. Let us say 20th rank comes. RS 2000 நிறைய இருக்கு. That's why these many transactions are there. Let us go for இன்னும் கொஞ்சம் போயிடலாம். 10-15 வரைக்கும் போகும். 1005 ரெக்கார்ட்ஸ்ல இருந்து வருது. So இந்த tally data வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துட்டு வருது. சரிங்களா? So I am copying and pasting. So this is the formula. So நம்ம பார்த்தோம்னா 9வது ரேங்க் வரைக்கும் RS 2000 தான் இருக்குன்னு தெரியுது. அதெல்லாம் நமக்கு தெரிய வருது. So this is the formula if you want. So large is the function which says 19th largest ல இருந்து பாருங்க 10th largestலாம் 2,59,000. 2,59,000 ஒரு 4 தடவை வருது. So first largest, second largest, third largest இப்படி பார்க்கலாம். அதே மாதிரி first smallest, second smallest, third smallest அப்படி பார்க்கலாம். So small போட்டீங்கன்னா smallest, large போட்டீங்கன்னா largest. So this function is also sometimes, it is not many times used, but again useful for auditing purpose. No sir? Even the one sir, 252 is nothing but this one, first largest, second largest, third largest, F250. 9வதுல இருந்து நம்பர் மாறுது. 9,000 4 lakhs ஆயிடுச்சு. அப்புறம் 10th வந்து 2,59,000. அப்புறம் 14th வந்து 2,20,000. ரெண்டு இடம் நடக்குது. இப்போ ஆபீஸ் 2019க்கு மேல இருக்கிறவங்க இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். எனக்கு இந்த RS 2000 இத்தனை வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா யூனிக் போடுங்க. யூனிக் போட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடுச்சு? ரிமூவ் டூப்ளிகேட்ஸ் ஆயிரும். எனவே அதை அன்னைக்கு பார்ப்போம்.
இந்த எல்லாரும் ஆபீஸ் 365 வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை பார்ப்போம் சரிங்களா. இப்படி போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வில் பி கெட்டிங் வாட். இப்போ காப்பி பேஸ்ட் யூ கேன் சி. எனிவே அதுக்காகத்தான் நான் ஆபீஸ் 365 எல்லாரும் வேணும் அப்படின்னு சொல்ற கூட அந்த ரீசன் பாஸ்க்கு. ஆபீஸ் 365 இருந்தா ஆடிட்டிங் சார், auditing will be amazing. The entire audit will be done automated. So that is why I am not teaching it today. Everyone having Office 365 then will work. ஏன்னா அப்போ ஒர்க்கா நடத்திட்டு இப்போ ஒர்க்கா நடத்திட்டு இருக்க வேண்டாம். That's why I am saying. சார் வந்து இப்போ பார்த்ததுனால சொல்றேன் 9 தடவை இதே நம்பர் இருக்கு எல்லாமே பண்ண முடியும். Don't worry about it. Please update. Okay? So today's Excel is an analytical Excel, sir. Today's Excel is analytical Excel, automated Excel. So இன்னமும் நம்ம old Excel பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறதே வந்து ஒரு crime அப்படிதான் சொல்லுவேன். As an auditor we should be updating ourselves. சரி, இப்போ நம்ம லார்ஜ் ஸ்மால் பார்த்தோம். இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்றதுல, பட் we are seeing. Okay. Now I am going to talk about the lookup and reference. Okay. Have you done it, sir? Shall we move on? Okay, so friends, let us move on. Lookup and reference நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப பார்க்கல, இன்னைக்கு ரொம்ப பார்க்கிறோம். Lookup and reference functions. இதுல நான் கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுக்குறேன். So X lookup பார்ப்போம், V lookup பார்ப்போம். So V lookup பார்ப்போம், ஒரு தடவை வேணா பார்ப்போம். X lookup, V lookup, then index match. Okay, so these functions are very very important for us. Let us see. Okay, so the X lookup, V lookup என்ன பண்ணுதுன்னா give one value, get another value from a table. Give one value, get another value from a table. ஒரு வேல்யூ கொடுத்து இன்னொரு வேல்யூ வாங்குறோம். So that is the concept of X lookup. V lookup அதேதான், give one value, get another value. ஆனா the index என்ன பண்ணுது பாத்தீங்கன்னா give the table, get the value, give the position and get the value. Give the position, get the value. Match, give the value, get the position. பாருங்க, ரெண்டும் அப்படி இண்டெக்ஸ் மேட்ச் சேர்ந்து பண்ணும்போது it becomes a revolution. So give the value and get the position. So அப்போ மேட்ச் வந்து பொசிஷனை கொடுக்குது, இண்டெக்ஸ் அதை வாங்கிடுது. Okay. So once we give an example, then you will understand. So அப்போ give the position, get the value is index. எனக்கு பொசிஷன் தெரியுங்கன்னா நான் வந்து வேல்யூ கொடுப்பேன் அப்படின்னு இண்டெக்ஸ் சொல்லுது. நீங்க வந்து வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா நான் பொசிஷன் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி மேட்ச் சொல்லுது. இண்டெக்ஸ் அண்ட் மேட்சை பயன்படுத்தும் போது ஐ கேன் கிவ் ஒன் வேல்யூ, கெட் அனதர் வேல்யூ. ஸோ இந்த ரெண்டு கட்டாயிரும் இல்லையா, இந்த ரெண்டும் கட்டாயம் கிவ் ஒன் வேல்யூ, கெட் அனதர் வேல்யூ. வி லுக்கப்பால பண்ண முடியாதெல்லாம் அந்த இண்டெக்ஸ் மேட்ச்ல பண்ணிக்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் இண்டெக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் இஸ் அகைன் வெரி பவர்ஃபுல் ஒன். அதுக்கப்புறம் ஒன்று இருக்குது, இது வந்து இன்டைரக்ட். ஸோ இன்டைரக்ட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் give the address and get the value. இது எல்லாமே ரெஃபரன்ஸ் தான். நீங்க ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா லுக்அப் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ், நீங்க என்ன ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கீங்களோ அதுக்கு அந்த மாதிரி டேட்டா கொடுக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம இந்த திஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரியலி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ். இன்டைரக்ட், இண்டெக்ஸ், மேட்ச், மெயினா எக்ஸ் லுக்அப், வி லுக்அப். இந்த 5 ஃபங்க்ஷன் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் டீடைல்டா நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ. தென் வி வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஏரியா. சரி, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த வி லுக்அப் பார்க்கறதுக்கு we will have a small set of data. நம்ம இந்த ரோல் நம்பர் ஏற்கனவே பண்ணி வச்சிருக்கோம், அதை இங்க காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சோ ரோல் நம்பர் இங்க ஏற்கனவே மேல வச்சிருக்கோம். that will be better for us. மேல இருக்கு இந்த ரோல் நம்பர், இதெல்லாம் வச்சிருக்கோம்ல. நேம்ல எடுத்தா வந்துரும் உங்க ஃபார்முலாக்கு. ஓகே, எனிவே சோ இட் will come. ஒரே சமயம் சாரி சார், அந்த யூனிக் ஃபங்க்ஷன் போடுறீங்க. இப்போ இந்த யூனிக் வந்து நாம ரிமூவ் டூப்ளிகேட்ஸ் ஆப்ஷன் போடுறோம்ல. ஆமா, அந்த மாதிரி நான் ஒரு பேர்ல இருந்து யூனிக் வேல்யூ எடுக்க முடியும். ஆமா, எடுக்கலாம் சார், பேர்ல இருந்து பக்கத்துல நான் யூனிக் வேல்யூ கொண்டு வரணும்னா எடுத்துக்கலாம். அதுதான் ஃபார்முலா சார். சார் ஆபீஸ் 365 மட்டும் இப்போ எல்லாருக்கும் வந்துருச்சுன்னா we will do
அமேசிங் ஜாப்ஸ். ஓகே, ஸோ எனிவே நான் ரொம்ப ஹைப் கொடுக்க வேண்டாம்னு பார்க்குறேன். எல்லாரும் வரட்டும், வந்தனே செய்வோம். சரி, now let us go for this VLOOKUP first. So let us use a VLOOKUP, otherwise using VLOOKUP stands for what? Vertical lookup. VLOOKUP stands for vertical lookup. Vertical lookup னு ஒன்று இருக்குன்னா horizontal ஒன்று இருக்கும், lookup னு ஒன்று இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த VLOOKUP ஓட பேராமீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லுக்கப் வேல்யூ. ஃபர்ஸ்ட் VLOOKUP பார்க்கலாம் குயிக்கா, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான், இருந்தாலும் இன்னொரு சொல்றேன். ஸோ VLOOKUP ஃபர்ஸ்ட் பேராமீட்டர் இஸ் லுக்கப் வேல்யூ. Second parameter is table or array. Third parameter is index, column index. Fourth parameter is approximate or exact. Okay. So type of search, நீங்க எப்படி தேடணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஓகே, ஸோ லுக்கப் வேல்யூ எதை தேடணும், எங்க தேடணும், எத்தனாவது காலம்ல இருந்து வேணும், அப்ராக்சிமேட்டா வேணுமா தேடணுமா, எக்ஸாக்டா தேடணுமா? இந்த அப்ராக்சிமேட்டுக்கும் எக்ஸாக்ட்டுக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம், ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அப்ராக்சிமேட் எங்க யூஸ் பண்றோம்? ஸோ இது தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அப்ராக்சிமேட்டும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சு போயிடும். ஓகே, இட்ஸ் நாட் வெரி மச், அது தேவையில்லாமல் இல்லை, அப்ராக்சிமேட்டும் தேவைதான். சரி, now let us try to make the lookup value. First I am going to create a small set of data. அதே தான் போடுறேன், ரோல் நம்பர், நேம், மார்க் 1, 3 காலம் மட்டும் வச்சுக்கிறோம். ரோல் நம்பர் வந்து 5 ரோல் நம்பர் இருக்கு, 1 2 3 4 5 6. நேம் வந்து ABCDE. So mark 1 is 56 45 whatever it is. Okay, some marks I have entered. Okay, so இப்போ நீங்க எந்த வேல்யூ கொடுக்குறீங்க, என்ன வேல்யூ வாங்குறீங்க? லுக்கப் வேல்யூ if it is discrete, if it is discrete use exact. If it is a discrete value use an exact. If it is range then use the approximate. I will give an example, then you will understand. Discrete na என்ன அர்த்தம், approximate na என்ன அர்த்தம். இப்போ உதாரணத்துக்கு 1.5 ஒரு ரோல் நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுங்க, whether it is meaningful. 1ஆம் நம்பர் ரோல் நம்பருக்கு அப்புறம் அடுத்து என்னதான் வரப்போகுது, 2ஆம் நம்பர் தான் வரப்போகுது. ஓகே, 1க்கும் 2க்கும் நடுவில் ஒரு ரோல் நம்பர் வர்றதுக்கு என்னவே இல்லை, வாய்ப்பே இல்லை. அப்படின்னா என்ன மெத்தடு, டிஸ்கிரீட், எக்ஸாக்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இன்னொருத்தரோட ரோல் நம்பர் உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியாது, அப்ளை பண்ணவே முடியாது. தட் இஸ் வை எக்ஸாக்டா தரணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாக்டா பாத்துருவோம், அப்புறம் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் யூ புட் enter like this friends. ரோல் நம்பர் is equal to மார்க் 1 is equal to ரோல் நம்பர் 4ஓட மார்க் 1 என்ன, இதுதானே, வெரி சிம்பிள். எனக்கு வந்து ரோல் நம்பர் 4 இருக்கு, மார்க் 1 எடுக்கணும், வெரி சிம்பிள். VLOOKUP போடலாம், ஈக்குவல் டு வெர்டிகலி லுக்கிங் அப் VLOOKUP ஆஃப் this is the lookup value. நம்பர் 4 தேடுறேன், எங்க தேடணும், இங்க தேடணும், என்டையர் ரேஞ்ச். இதுல எத்தனாவது காலம், 3ஆவது காலத்துல எனக்கு மார்க் இருக்கு. அது மாத்திரம் இல்ல, அப்படியே விட்டுறாங்க, அடுத்து என்ன இருக்குது, எக்ஸாக்ட் மேட்ச். சோ இதை போட்டா மட்டும்தான் கரெக்ட், இதை போட்டா மட்டும்தான் VLOOKUP கரெக்ட். சோ this is the beauty. இப்ப நான் போடல சார், வெறுமனே அப்படியே போட்டேன். சோ ரோல் நம்பர் 4 இங்க 76 போடுறதுக்கு இதே ஃபார்முலாவை I am copying but without the true or false. இப்படி போட்டா என்ன சார் தப்பு, கரெக்டா தானே சார் வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுவும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி தானே இருக்கு, ரெண்டும் நல்லா தானே ஆன்சர் வருது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, இந்த இடத்துல if I put number 7, what will happen friends? If I put number 7, it gives a number. Even if I put 100 roll number, I am getting a number. Even if I putting 3.5, I am getting a number. Okay. Okay. So that is not going to help us. Okay. That is the reason. இதுல 296 இருக்கா, சாரி 297 வச்சுக்கோங்க. Even if I am putting 3.5, see the difference. Okay. 3.5 போட்டா எந்த நம்பர் எடுக்கு சார், 3க்கு 4க்கு நடுவில் இருக்குன்னு சொல்லி இது எடுக்குது. Okay, so if I am putting number 5.5, now it is giving me 5.5 78 சொல்லுது. Number 7 சொன்னா it gives me 45. 7 சொன்னீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்து மேல இருக்கு சொல்லி எடுத்துக்கிடுது. ஓகே, 100 சொன்னாலும் 45 சொல்ல போகுது. எனி ரோல் நம்பர் it gives, பட் 0 போட்டீங்கன்னா எரர். ஏன்னா வெர்டிகலா தேடுது, 0 வர்றதுக்கு எங்கேயுமே சான்ஸே இல்லை, ஆரம்பமே 1 தான். That is why it gives an error. ஓகே, பட் இது
அசெண்டிங் ஆர்டர்ல இருக்கிறது ஒரு மாதிரி, அசெண்டிங் ஆர்டர்ல இல்லாம இருந்தா எப்படி இருக்குன்னு வேற பாருங்க. இப்ப இங்க ஒரு 6 இங்க 3 போட்டு பாருங்க, தென் see the difference. எல்லாமே மாற்றம். so that is why approximate matchங்கிறது வேற, exact matchங்கிறது வேற. approximate match எப்ப தேடலாம்? yes friends, approximate match whenever there is a range, whenever there is an exact நம்ம தேடணும், discrete தேடணும் அப்படின்னா definitely you should use what, exact match. okay, so that's what it is. சரி, இப்போ நம்ம மேக்ஸிமம் இப்படிதான் தேட போறோம். இந்த பக்கம் ஒரு ஐடி நம்பர் இருக்கும் அல்லது அக்கௌண்ட் நம்பர் இருக்கு, something like that. that is why I want to search, that is why this is the best option always. exact match தான், சரிங்களா? there is no doubt about it. சரி, இப்போ நான் வந்து ரைட் டு லெஃப்ட் தரலாமா, லெஃப்ட் டு ரைட் தரலாமா? ஆல்வேஸ் ஐ கேன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் வேர், லெஃப்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ரைட்ல தான் தேட முடியுமே ஒழிய ரைட்ல இருந்து எங்க போக முடியாது, லெஃப்ட்ல போக முடியாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 54வது மார்க்குக்கு என்ன ரோல் நம்பர், ஐ கேனாட் சி. ரோல் நம்பருக்கு மார்க் தேடுறோம், மார்க்குக்கு என்ன பண்ண முடியாது, 54வது மார்க்குக்கு வாட் இஸ் ரோல் நம்பர் அப்படின்னு தேட முடியாது. சோ அதுக்கு தான் நமக்கு என்ன வேண்டியிருக்கு, எய்தர் இண்டெக்ஸ் மேட்ச் ஆர் இதை இங்க போட்டு ஏதாவது பண்றோம். ஓகே, சோ அப்ப எப்பவுமே from left to right only we can search. left to right we look up value, so from left to right only we can search. சரி, இப்போ இந்த இண்டெக்ஸ் அண்ட் மேட்சை பார்த்துடலாமா? அதை பார்த்துட்டோம்னா ஓல்டு ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிடும், அப்புறம் எக்ஸ் லுக்க பார்க்கலாம். ஓகே, சோ இண்டெக்ஸ் அண்ட் மேட்ச். வாட் இஸ் இஸ் இண்டெக்ஸ் அண்ட் மேட்ச்? index is giving me what, give the position and get the value. இப்போ நீங்க வந்து இந்த ரேஞ்சை கொடுத்துட்டு எனக்கு 3வது ரோ 4வது காலம் கொடு அப்படின்னா கொடுக்கும். இந்த ரேஞ்சில் எனக்கு 3வது ரோ 3வது காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம். let us see. okay, so equal to row number is equal to 3, column is equal to 3. okay, then we can write a formula equal to index of where is your array, what is your row number, what is your column number. okay, so I can say index of in this entire range, what is my row number and what is my column number. 3, 54 correct. so it is selecting row number, column number, என்ன row கொடுக்கிறோம் என்ன column கொடுக்கிறோம். இப்போ நான் இது வந்து first row கொடுத்தீங்கன்னா first row third column, second row கொடுத்தா second row third column, 8th row கொடுத்தீங்கன்னா 8th row இல்லைன்னு சொல்லுது. okay, so like this we can get easily. if you give a range, row number, column number by index, இத்தனாவது row இத்தனாவது columnனா எனக்கு எடுத்து கொடுத்துரும். okay, so that is the way we can get what, index. then what is match? match will tell you இந்த 54வது எத்தனாவது ரோல இருக்கு. so that is how we can get the index. index matching எப்படி யூஸ் பண்றோம் பாருங்க. now I want to say using match, mark 1 is equal to 54. what is the position, column, row position, equal to match. match does what is the lookup value and where is your lookup array. எதை தேடணும் எங்க தேடணும், எதை தேடணும் எங்க தேடணும், இது மாத்திரம் இல்ல, we have to add also what, exact match. so if I say exact match, now it says third position. if I say 76, it says 76 is fourth position. first item மட்டும் தான் சார் மேல இருந்து டாப்ல இருந்து வந்துட்டே இருக்கும். டூப்ளிகேட் இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் வரும். ஓகே, let us see. இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு 54 இருக்கு, இங்க ஒரு 54 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. so if I say 54, it says only what, 3. it will never say இந்த நம்பருக்கு வரவே வராது. மேலும் தேடி பார்ப்போம், 54 வந்து நிப்பாட்டிடுவோம். so that is the formula here, match. so அப்ப match எதை கொடுக்குது, சாரி, match வந்து பொசிஷனை கொடுக்குது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இண்டெக்ஸ் வந்து அந்த பொசிஷனை எடுத்துட்டு வந்துருது. so now I can do, இப்போ நீங்க எந்த ரோல் நம்பர் எந்த மார்க் கொடுத்தாலும் காலம் பொசிஷன் நம்ம வாங்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காலம்ல எனக்கு எங்க இருக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் see here, இந்த நேம்ங்கிறது எந்த ரோல இருக்கு, நேம். I am saying match this name in this entire column, in this entire range. so இதுல எனக்கு exact match தான் வேணும்னா ரெண்டாவது காலம் சொல்லிடும். so this is column position, row position, column position.
ஸோ காலம்ல கொடுத்தீங்கன்னா காலம்ல தேடும், ரோல கொடுத்தீங்கன்னா ரோல தேடும். ஐ வில் டெல் யூ சார். பாருங்க, இப்போ நம்ம VLOOKUPல பார்க்க முடியாத இதுல பார்க்கறோம், இண்டெக்ஸ் மேட்ச் வச்சு பார்க்கறோம். ப்ளீஸ் see my screen. இப்போ இந்த ஃபார்ம்ல ஒரு தடவை எழுதுங்க, புரிஞ்சுக்கிறோம். மார்க் எனக்கு தெரியும், மார்க் வந்து 56 மார்க் சார். 56 மார்க் பையனோட நேம் என்ன? இது வந்து VLOOKUPல பார்க்க முடியாது. ஏன்னா 56 மார்க்க இங்க தேடுறோம், நேம் வந்து லெஃப்ட்ல இருக்கு. சரிங்களா? அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், இந்த நேமை தூக்கி இங்க காப்பி பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் ஒர்க் பண்ணணும். சரிங்களா? சோ இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. இண்டெக்ஸ் மேட்ச் போட்டீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ்டு. லெட் மீ ட்ரை டு டெல். அது மாத்திரம் இல்ல, எனக்கு வந்து நான் சம்டைம்ஸ் ரோல் நம்பர் கேட்பேன், சம்டைம்ஸ் நேம் கேட்பேன். நீங்க போய் ஃபார்முலா மாத்தக்கூடாது, ஒவ்வொரு தடவை மாத்திட்டே இருக்கக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அப்போ இது வந்து மார்க் 1, எனக்கு வந்து நேம் வரணும். இந்த இடத்துல நான் ரோல் நம்பர் டைப் பண்ண என்ன வரணும்? இப்ப I type roll number here, I should get what? Roll number. எந்த காலம் கேட்டாலும் இந்த காலம் வரணும். சோ இப்போ நான் வந்து ரோ பொசிஷன், காலம் பொசிஷன் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம். வாட் இஸ் த ரோ பொசிஷன்? லெட் அஸ் சே ரோ பொசிஷன், காலம் பொசிஷன். சோ ரோ அண்ட் காலத்துக்கு ரெண்டு மேட்ச் எழுத போறேன். மேட்ச் ரோவை கண்டுபிடிக்கிறது 56 மார்க். இந்த 56 மார்க் எங்க இருக்கு? இந்த ரோல. சோ கமா எக்ஸாக்ட். So once I enter, friends, it is saying first row. If I am saying 76 marks, it is saying fourth row. So this is the formula to find out the row. Then to find out the column, இப்பதான் பார்த்தோம் name. So let me copy this. Not a problem. Let us say equal to column position க்கு என்னது? match this name in this column. Sorry, in this rows, comma exact match. Now I can get column position is this, row position is this. Once I have found out, I can say what index of in this range, comma, this is the row and this is the column. Okay. Once I tell that, I am getting the name of the person. Okay. This is the formula. இப்போ இதுல நீங்க எந்த மார்க் கொடுக்கலாம். 56 மார்க் கொடுத்தீங்கன்னா A வருது, 54 மார்க் கொடுத்தீங்கன்னா B வருது, ரோல் நம்பர் போட்டா ரோல் நம்பர் வருது. ரோல் நம்பரை வச்சு பொசிஷனை கண்டுபிடிக்குது காலம் பொசிஷன். இந்த மார்க் வச்சு ரோவை தான் கண்டுபிடிக்கும். ரோவும் காலமும் தெரிஞ்சுன்னா இண்டெக்ஸ் எடுத்துக்கணும். ஸோ இண்டெக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் புட் டுகெதர் we can do it. Okay. So I am going to write in a single formula. இதே ஃபார்முலாவை இந்த ரெண்டு ரோ தேவையில்லை, அப்படியே எழுதலாம் இல்லையா? ஈக்குவல் டு இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இன் திஸ் என்டையர் ரேஞ்ச். In the entire range of index, I want to find out what? First is row. Row is nothing but mark. So அப்ப என்ன செய்யுங்க? Match in the mark in the entire marks, comma exact. So this is the match. Then what is the column? Column is match. Again this lookup value, roll number, I want to put it as in this column, sorry, in this area, comma exact. Now if I press enter, it calculates. Okay. So roll number is 3. If I put name, I am getting name. So this is the formula for both index and match together. But இதெல்லாம் சால்வ் பண்ண வந்ததுதான் இது XLOOKUP, XMatch. Okay. So XLOOKUP has solved everything. நீங்க என்ன வேணாலும் கொடுத்துங்க, என்ன வேணாலும் வாங்கிக்கோங்க. So like that it has got. Okay. So that is how it works. Now how to use it in XLOOKUP? XLOOKUP features பாருங்க, எவ்வளவு parameters பாருங்க சார், சான்ஸே கிடையாது. XLOOKUP is having how many parameters? First 3 parameters are compulsory. எதை தேடணும், எங்க தேடணும், என்ன வேணும். So lookup value, lookup array, return array. If not found, கிடைக்கலன்னா என்ன செய்யணும்? இப்போ VLOOKUP கிடைக்கலன்னா என்ன செய்யும்? Not available ஒரு எரர் வரும் இல்லையா? So I don't want an error. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? If not found. அடுத்தது என்னது? மேட்சிங் மோடு. அதை நம்ம என்ன பார்ப்போம்? மேட்சிங் மோடு நிறைய விதம் இருக்கு. மேல இருந்து தேடி பார்க்கலாம், எக்ஸாக்டா தேடி பார்க்கலாம், அப்ராக்சிமேட்டா தேடலாம், வைல்டு கார்டு மேட்சிங். The wild card matching has made it amazing. Okay, அதே என்னன்னு பார்ப்போம். அடுத்தது search mode.
இந்த சர்ச் மோட் வந்து மேல இருந்து கீழே தேடணுமா, கீழே இருந்து மேல தேடணுமா? ஓகே, அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சர்ச் இருக்கு. அதை நம்ம என்னைக்கு பாக்குறோமோ அன்னைக்கு தான் XLOOKUP-ஓட ஃபுல் ஃபீச்சரை பாக்குறோம். ஓகே, எனிவே அதை இப்ப பார்க்க போறோம். லெட் அஸ் see. இப்ப XLOOKUP லுக்அப் வேல்யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மார்க் 1 54 தேடுறேன். எங்க தேடுறேன்? இங்க தேடுறேன். So XLOOKUP பாருங்க, if I want a roll number I can say what, இங்க தேடு, இதுல இருந்து எடுத்துக்கோ. இப்போ லெஃப்ட் ரைட்ங்கிற ப்ராப்ளம் சால்வ். Not only that, by default it is exact match. Okay, so if I press enter, problem is solved. Roll number is 3. So now XLOOKUP is a beautiful function which removed the problems of what, all the VLOOKUP, because XLOOKUP is first exact match, by default exact match. Okay, then provision for not available. மூணாவது இம்பார்ட்டன்ட் என்னது? there is no problem of left to right or right to left. நாலாவது டேபிள் இருந்தா table features. Okay, if you are using along with the table features, is easy. அடுத்தது என்னன்னு பார்ப்போம். search mode, wild card searching. wild card searching. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு CGST-ன்னு எதுவும் அக்கௌண்ட் இருக்கான்னு இப்ப நான் பார்க்க போறேன். டேலி அக்கௌண்ட்ல CGST-ன்னு எங்கேயாவது இருக்கா அப்படின்னு எப்படி தேடுறது? ஓகே, சோ அது எப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் CGST அல்லது GST-ங்கிற அக்கௌண்ட் எங்கெல்லாம் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கான்னு பார்ப்போம். GST-ங்கிறது எங்க வேணாலும் இருக்கலாம், நடுவில் இருக்கலாம், ஓப்பனிங்ல இருக்கலாம், கடைசியில் இருக்கலாம். சோ அப்ப எப்படி தேடுங்க? இப்படி வச்சுக்கோங்க, ஆஸ்டிக்ஸ் GST ஆஸ்டிக்ஸ். இப்ப போட்டு ஆஸ்டிக்ஸ் GST ஆஸ்டிக்ஸ், ஆஸ்டிக்ஸ் GST-னே தேடணுமா, இல்ல ஆஸ்டிக்ஸ் மீன்ஸ் ஃபார் வாட், வைல்ட் கார்டா அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு இல்லையா? சோ தட் இஸ் த ஃபியூச்சர். லெட் அஸ் ட்ரை டு see. இப்போ GST-ன்னு இருக்கிற ஏதாவது ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கா, ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் எதுன்னு பார்ப்போம். லெட் அஸ் ட்ரை டு ரைட் திஸ் ஃபார்முலா. So asterisk GST asterisk போட்டுங்க, equal to XLOOKUP. XLOOKUP of this lookup value. In what? In tally data, you can say parent ledger or ledger name. Ledger name is definitely having what? GST இருக்கலாம், பார்ப்போம். So ledger nameல நான் தேடணும், அதே ledger name தான் எனக்கு வேணும். So எங்க தேடுறேன் அதே தான் எனக்கும் வேணும். So like that I am saying. So அப்போ tally டேட்டாவோட லெட்ஜர் நேமே எனக்கு கொடுத்துரு. இப்ப ஆனா நான் தேடுறது என்னது? if not found, let us say empty. I can say not found also. so இப்போ எனக்கு என்னென்ன ஃபீச்சர்லாம் இருக்கு? these many features are available. exact match or next smaller item, exact match or next larger item, wild card character. rejectsங்கிறது பின்னாடி பார்ப்போம். இப்போ wild card character, you select only the wild card. And if I press enter, I am getting GST sales. Okay, so இப்போ நான் asterisk TDS இருக்கான்னு பார்க்கிறேன். TDS ஏதாவது அக்கௌண்ட் இருக்கா? not found. rent ஏதாவது இருக்கா? asterisk rent is available. so இப்பெல்லாம் நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? தேடி பார்க்க முடியும். ஒரு வார்த்தை. so நான் வெறுமனே asterisk, this is the formula friends, to find whether a particular text is available. Okay, XLOOKUP of this is a wild card searching, where number 2 makes wild card. what is wild card? இப்போ எனக்கு ரெண்ட்னு ஆரம்பிக்கிறதா வரணும் அப்படின்னா, ரெண்ட்னு ஆரம்பிக்கிறதா வரணும், என்ன பண்ணும்? you have to put like this, rent asterisk போட வேண்டியதான். இப்போ GST asterisk போட்டா GST sales வருது. வேற ஏதாவது உள்ளுக்குள்ள இருக்கதா பார்ப்போம். ஒரு மினிட். இப்ப ட்ரேடர்ஸ்னு ஆரம்பிக்கணும். ட்ரேடர்ஸ்னு ஏதாவது ஆரம்பிக்குமா அப்படின்னா ஆரம்பிக்காது. அதே ஆஸ்டிக்ஸ் ட்ரேடர்ஸ்னு போட்டா வரலாம். கஸ்டம் ட்ரேடர்ஸ். சோ அப்போ
we can easily find out ஒரு வார்த்தை இந்த என்டையர் லெட்ஜர்ல இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம தேடி பார்க்க முடியும். எந்த இடத்துல வேணாலும் தேடி பார்க்கலாம். so that is wild card. asterisk status asterisk இல்லனா if not found நான் not found சொல்ல சொல்லிருக்கேன். that's what I have told. otherwise not available error வரும். இத நீங்க omit பண்ணலாம். omit பண்ணா not available error வரும். என்ன சார்? நம்மள ஆட் பண்றதா? நம்மள ஆட் பண்றது. if not found என்ன செய்யணும்? फ्रेंड्स இதுல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா லெஃப்ட் ரைட் ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ். ஓகே, இந்த பக்கத்துல இருந்து அந்த பக்கம் தேடலாம், அந்த பக்கத்துல இந்த பக்கம் தேடலாம்ங்கறதா ஒரு அருமையான விஷயம். எக்ஸ் லுக்கப் the wild card searching is also very nice. அப்பெல்லாம் கிடையாது சார். ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் தான் எல்லாமே வர வைக்கணும், வர வைக்கலாம். இப்ப இல்ல எக்ஸ் லுக்கப்ல பண்ண முடியாது. ஆமா, ஒரே லைன் தானே. எஸ்எம் ட்ரேடர்ஸ் மட்டும் வருது. சோ அட்ரஸ் வேணும்னா ஐ கேன் சே அட்ரஸ். இங்க எனக்கு லெட்ஜர் நேமே கேட்டனால லெட்ஜர் நேம் வருது. ஐ கேன் சே லெட்ஜர் நேமோட சேர்த்து அடுத்த அட்ரஸும் வரணும் அப்படின்னா வர வைக்க முடியும். எனிவே, சோ திஸ் இஸ் எக்ஸ் லுக்கப். Using along with the table features, it is easy, right? Wild card searching is also coming. So index and match, X lookup, இதே மாதிரி X match. இப்போ X matchக்கு என்னது ஒரு அட்வான்டேஜ்? எக்ஸாக்ட் மேட்ச் நம்ம போட முடியல. இதே மாதிரியே நம்ம என்ன பண்ணலாம்? we can find the match also. எத்தனாவது ரெக்கார்ட்ஸ் பாக்குறதுக்கு எது? எக்ஸ் மேட்ச். இப்போ எஸ்எம் ட்ரேடர்ஸ் எத்தனாவது ரோல இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு என்னது? எக்ஸ் மேட்ச். ஆமா, முதல் தான் ஃபர்ஸ்ட் இது மட்டும் தான் வரும். எல்லாரும் வர்றது நம்ம அடுத்து பார்ப்போம். we are going to see. Okay, don't worry. சார், ஸ்லைசர்ல வந்து நீங்க இப்ப ட்ரேடர்ஸ் முடியறது என்ன எப்படி பாப்பீங்க? இப்ப ட்ரேடர்ஸ் முடியறது பாக்கணும்னா ஃபில்டர்ல போய் என்ஸ் வித் அப்படி என்ஸ் வித் போட்டு தான் எடுக்கணும். அதனால இது நம்ம ரொம்ப சொல்ல என்ன சார்? ஆமா, எங்க தான் இது இது இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன சார்? நீங்க வந்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எல் போட்டு பண்ணலாம். இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நீங்க திருப்பி இருக்க கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எல் போடணுமே. இங்க அதெல்லாம் கிடையாது. இங்க நீங்க எத்தனை தடவை மாத்தி மாத்தி பார்த்தே இருக்கலாம்ல. தட் இஸ் த ரீசன். ஒரு இடம் மட்டும் பாம்பலா போட்டுக்கிறோம், திருப்பி செக் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, தட் இஸ் த ரீசன். அப்படியா? கடைசியில 2 போட்டீங்களா சார்? எக்ஸ் லுக்கப் வைல்ட் கார்டு மேட்ச். வைல்ட் கார்டு மேட்ச் போடலன்னா இப்போ அந்த வைல்ட் கார்டு மேட்ச் போடலன்னா எப்படி தேடும்? ஆஸ்டிக் ஸ்டேட்டஸ்னா இருக்கான்னு தேடும். ஆஸ்டிக் ஸ்டேட்டஸ்னா இல்லையே, அதனாலதான் நாட் ஃபவுண்ட் சொல்லுது. இந்த ஆஸ்டிக்ஸா ட்ரீட் பண்ணணும்னா ஒண்ணுமே சொல்ல வேண்டாம். ஆஸ்டிக்ஸை வைல்ட் கார்டா ட்ரீட் பண்ணா தான் என்ன பண்ணும்? we have to say வைல்ட் கார்டு. so anyway, X lookup is that much easy. சரி, நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் I can see that 1 lakh ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் இங்க ஏதாவது பாக்குறீங்களா? 1 lakh ரெக்கார்ட்ஸ் 1 lakh ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு V lookup போட்டா என்ன ஆகும்? கண்ணா அலர்ட் ஆகும், சிஸ்டம் படுத்துரும், சிஸ்டம் ஹேங் ஆயிரும் இல்லையா? இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சிஸ்டம் ஹேங் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. 2 lakh ரெக்கார்ட்ஸ்னா டவுட்டே தேவையில்லை. we can see that Excel will hang. we have to say control alt delete end task ஏதாவது ஒன்று பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, சோ அப்போ அதை சால்வ் பண்ண வந்துதான் சார் V lookupல இருக்கிற all the problems are solved by what? X lookup. சோ அப்ப இந்த X lookup சரியா பயன்படுத்த தெரியணும். நமக்கு X lookup சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும். அது எப்படின்னு பார்க்கணும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we don't have any book. ஓகே, சோ we don't have any book. புக் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தெளிவா சொல்லலாம். எந்த புக்குமே இல்லையே. இந்த சார் ஏதாவது வச்சிருக்காருல? இல்லையா? நோ புக். எனி புக் சார், எனி புக். லைப்ரரியில இருந்து ஏதாவது புக்கை மட்டும் எடுத்துட்டு வர சொல்லுங்க சார்.
புக்கே இல்லாத அளவுக்கு ஆயிப்போச்சு பாருங்களேன் நாடு. இல்ல கீழே இருக்கு நம்ம கிட்ட. இப்ப நம்ம வர்றோம்னா ஒரு புக்கு கூட இல்லாம அளவுக்கு நம்ம கிளாஸ் ரூம்னா புக்கே இல்ல அப்படி ஆயிடுச்சு. ஓகே, சோ அது வரும்போது நம்ம பார்க்கலாம். சோ எக்ஸ் லுக்அப், எக்ஸ் மேட்ச். நவ ஐ அம் கோயிங் டு டெல் யூ திஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சார் கொண்டாட்டாரு. தேங்க்ஸ் சார். சார்ட்ட கொடுங்க சார்ட்ட. சார் தான் இப்போ ஒர்க் பண்ண போறாரு நமக்கு. சார் பேஜ் நம்பர் 253 போங்க சார். சார் பேஜ் நம்பர் 253 சார்ட்ட சொன்னேன். சார் இப்போ எவ்வளவு நேரத்தை எடுத்தாரு? 3 செகண்ட்ஸ்ல எடுத்துட்டாரு. ஓகே, சோ ப்ளீஸ் கிவ் மீ சார். இப்போ இந்த 353 சார் எப்படி போனாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? வாட் இஸ் தி லாஜிக்? என்ன பண்ணாரு? இப்படி எடுத்தாரு. இந்த பக்கம் வருது, அந்த பக்கம் வருதான்னு பார்த்தாரு. இந்த பக்கம் தான் வருதுன்னா எவ்வளவு ப்ராப்ளம் சால்வ்டு? 50% ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ்டு. நான் என்ன இதுக்கு போய் பார்க்கணும். சோ அப்ப நான் என்ன பாக்குறேன்? அதுக்கடுத்து இப்படி எடுத்து பார்த்தோன்னா தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த பக்கம் இருக்கா அந்த பக்கம் இருக்கா. ஓகே, சோ இது வந்து ஹியூமன் லாஜிக், சிம்பிள் லாஜிக். ஆனா VLOOKUP என்ன பண்ணுது? VLOOKUP பேஜ் நம்பர் 1 நீங்க என்ன பாருங்க? 251 இல்லை. பேஜ் நம்பர் 2 253 இல்லை. பேஜ் நம்பர் 3 253 இல்லை. இப்படி நீங்க எத்தனை லட்சம் நம்பருக்கு சொல்றீங்க? இப்போ 1000 நம்பருக்கு சொல்லும் போது ஓகே, கம்ப்யூட்டர் ஃபாஸ்ட் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. 1 லட்சம் நம்பருக்கு 1 லட்சம் நம்பரையும் தேட சொல்றீங்க. நம்மளால ஒரு நம்பரோட போட மாட்டோம். நம்ம ஒரு நம்பரோட போட மாட்டோம். ஒரு ஃபார்முலா போட்டுட்டு ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக். நீங்க இந்த ஒரு ஃபார்முலா போடும்போது தேடி எடுத்துருச்சு. ஆனா அது அப்படி ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் போட்டோம்னா என்ன ஆயிடுச்சுங்க? 1 லட்சம் நம்பரை 1 லட்சம் தடவை தேடி பார்க்க சொல்றீங்க. 1 லட்சம் டு 1 லட்சம் பெருக்குனீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்குவோம், நம்மளோட ப்ராசஸ் எல்லாம் தாண்டி போயிடும். Hope you can understand. 1 lakh can be easily done, but 1 lakh into 1 lakh that cannot be done. அப்போ அதுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணணும்? இந்த கான்செப்ட் பேர் என்னது? பைனரி லாஜிக். இதுக்கு பேர் என்னதுன்னா பைனரி லாஜிக். பாதியா பிரிச்சிட்டோம்னா 50% சால்வ்டு. அடுத்த பாதியா பிரிச்சிட்டீங்கன்னா இன்னும் 50% சால்வ்டு. அடுத்த 15 பிரிச்சிட்டீங்கன்னா அப்படியே 50% சால்வ்டு. சோ இப்படியே போயிட்டோம்னா இட் பிகம்ஸ் வாட்? 1 லட்சம் நம்பரா இருந்தா கூட நான் எத்தனாவது தடவை எடுக்கலாம் சார்? அதாவது என்னன்னா 2 power 10ல 2 power 10 போட்டீங்கன்னா 1024 நம்பர்ஸ். 1024 நம்பர்ஸ் இருந்தா கூட 10th ட்ரைல எடுக்கலாம். 1024 நம்பர் இருக்கு. 512 பார்ப்பேன், இந்த பக்கமா அந்த பக்கமா பார்ப்பேன். 256 128 64 32 16 8 4 2 சோ அப்படி வந்துடும். அதே இது 2 power 32 போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 32வது ட்ரைல 42 94 96 72 96 அவ்வளவு நம்பர்ஸ் இருந்தா கூட எத்தனாவது ட்ரைல பார்க்கலாம்? 37 ட்ரைல பார்க்கலாம். ஓகே, so if I say 2 power 32 you can see that 42 94 96 72 96. So if I say 2 power 32 these many times I can do. 32வது ட்ரைல இவ்வளவு பெரிய நம்பரை பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ 2 power 64 போட்டா என்ன? 64வது ட்ரைல திஸோட ஸ்கொயர் பார்க்கலாம் இல்லையா? இதோட ஸ்கொயர். அப்போ 10 டிஜிட் பை 10 டிஜிட் 20 டிஜிட்ஸ். இப்போ நம்மளோட ஏடிஎம் கார்டுல எல்லாம் எத்தனை டிஜிட் இருக்குதா? 16 டிஜிட் இருக்கு. நீங்க 16 டிஜிட் இருக்கிற ஒரு நம்பரை ஏடிஎம்ல சொல்றீங்க. ஓகே, அப்ப ஏடிஎம் என்ன சொல்லணும்? சார் நீங்க 16 டிஜிட் நம்பரை கொடுத்துருக்கீங்க, என்னோட சர்வர் மும்பைல இருக்கு, VLOOKUP போட்டிருக்கேன், போய் காபி போய் சாப்பிட்டு வாங்க, அப்புறம் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன், அப்புறம் உங்களுக்கு ரூபா எடுத்துச்சு அப்படிதானே சார் சொல்லணும்? நம்ம VLOOKUPக்கு சார் VLOOKUP 1 lakh செல்ஸுக்கு எப்படி VLOOKUP வந்து 1 lakh செல்ஸுக்கு இப்படி தடுமாறுது. 16 டிஜிட் நம்பர் எப்படி தேடும்? ஆனா இந்த லாஜிக்ல பைனரி ட்ரீ லாஜிக்ல இட்ஸ் கால்ட் பைனரி ட்ரீ. இந்த பைனரி ட்ரீ லாஜிக்ல என்ன நடக்கும்? 64வது ட்ரைல 20 டிஜிட் நம்பர் எடுக்கும். சிஸ்டத்துக்கு 64வது ட்ரை ஒரு கணக்கே கிடையாது, சரிங்களா? 64th ட்ரை. ஆனா அதை பண்ணணும்னா இந்த சாருக்கு நான் வந்து இந்த புக் எப்படி கொடுத்துருக்கணும்? 1 2 3 4ல கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்தா 100வது நம்பர் இருக்கு, செகண்ட் பேஜ் எடுத்தா 240 இருக்கு, 3வது பேஜ் எடுத்தா 1 இருக்கு. இப்ப 253 தேட சொன்னா எப்படி தேடுவார்? 1 by 1 தான் பார்க்கணும், புரியுதுங்களா? சோ இப்போ XLOOKUPோட லாஸ்ட் பேராமீட்டர் போகும். XLOOKUPோட லாஸ்ட் பேராமீட்டர், ப்ளீஸ் see my screen. So equal to XLOOKUP.
வாட் இஸ் த லாஸ்ட் பேராமீட்டர் பாருங்க. கமா 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 போட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட். ப்ளீஸ் ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சர்ச் ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட், ரெண்டாவது என்னது லாஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட், மூணாவது என்னது மூணாவது என்னது பைனரி சர்ச். அப்படி பைனரி சர்ச் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? சார்ட்டட் அசெண்டிங் ஆர்டர்ல இருக்கணும். உங்களுடைய நம்பர் எல்லாம் சார்ட்டட் அசெண்டிங் ஆர்டர்ல இருந்தா, அப்படி நீங்க 1 லட்சம் சொன்னீங்கன்னா இப்படி தராது. என்டையர் டேட்டால அப்படி பாதியில பார்ப்போம். 1 லட்சம் இங்கிட்டான்னு பார்ப்போம். சோ நீங்க வந்து 10 லட்சம் ரெக்கார்ட்ஸுக்கு நான் பார்த்தேன் சார். 10 லட்சம் ரெக்கார்ட்ஸுக்கு எக்ஸ் லுக்கப் இப்படி என்டர் அடிச்சு கையெடுக்க முடியாது. So I am saying this is the most important feature of XLOOKUP that nobody immediately finds. Okay, இது எத்தனாவது கடைசி பாராமீட்டர்ல கடைசி ஐட்டம் எத்தனை பேர் பார்ப்பாங்கன்னே தெரியாது. ஆனா VLOOKUP ஓட எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ண வந்தது என்னது XLOOKUP. That's why I am saying humbly requesting never ever use what VLOOKUP again. தேவையில்லை, சரிங்களா? தேவையில்லாத அணி புதுசா வந்தது தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம். We try to use it. 2019 இருந்து XLOOKUP is available, I think so. Okay, so அப்போ try to come to this one, binary search sorted ascending order. இப்போ இந்த sorted ascending order போடாம தப்பா போட்டீங்கன்னா binary search தப்பா வரும். அது எப்பவுமே பாதியில தான் பார்ப்போம், இந்த பக்கமா அந்த பக்கமான்னு பார்ப்போம். நீங்க ascending orderல இருக்குன்னா பார்க்காது. ஏன்னா it is assuming that your entire data is what sorted in ascending order. That is why you have to first sort by ID. இந்த ஒரு சார்ட் பை ஐடி போட்டுட்டு XLOOKUP போட்டு பாருங்க சார். 1 லட்சம் ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு வில் பி அமேஸ்டு சார். என்ட்ரிக்கு அடிக்க முடியாது சார். VLOOKUPலாம் அப்படியே ஒரு பக்கம் நிக்கணும். ஆனா இது எப்பதான் நமக்கு யூஸ் ஆக போகுது? 1 லட்சம் ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு என்னைக்கு நமக்கு டேட்டா இருக்கோ அன்னைக்கு கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும். என்ன சார்? சாட் ஜிபிடி நம்ம டேட்டாவா ஷேர் பண்ணவே முடியாது சார். But the main problem is we cannot share the data to ChatGPT because privacy concern. But anyway, public data varna okay. ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்தது என்னோட பேலன்ஸ் மேல இருக்கு, கீழே பேலன்ஸ் ஆக்சுவல் பேலன்ஸ் இருக்கு. இது இங்கோ தப்பு இருக்கு சாட்ஜிபிடில எடுத்து உள்ள போட்டா அது இதுதான் தப்புன்னா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணல. அது கொடுக்கறது என்ட்ரி ராண்டமா ஐடென்டிஃபை பண்ணி என்ட்ரி தப்புங்குது. ChatGPT can make mistakes sir. சார் ChatGPT வந்து சின்ன பிள்ளை சார், இன்னும் வந்து பெரிய ஆள் ஆகல, சரிங்களா? இருக்கு மிச்சம் இருக்கு, அதுதான் அடிக்க விடுது. ஆமாமா சார். நீங்க வந்து ChatGPTல தமிழ் தேடவே கூடாது சார். ஜெமினி பரவாயில்ல, தமிழ் வந்து ஜெமினி பரவாயில்ல. ஆமாமா சார். ChatGPT is a small boy. Okay, don't believe. ChatGPT can make definitely mistakes தான் பண்ணும். அவனே தெளிவா சொல்றேன், ChatGPT can make mistakes. Okay, so அதனாலதான் நான் வந்து நீங்க என்னோட லிங்க்டின்ல இந்த போட்டோ போட்டேன் சார். எக்ஸல் இந்த கிளாஸை பத்தி லிங்க்டின்ல போட்ட உடனே ஒரு சார்ட கொண்டு இப்படி கேள்வி இருக்காரு, இந்த காலத்துல யார் சார் எக்ஸல போய் படிக்க போறாங்க? எதுக்கு படிக்கணும்? இருக்கும்போது எதுக்கு படிக்கணும்? நான் வந்து அதாவது அவர் கேள்வியாவோ ஏதாவது கேட்கல, கேட்கும்போது கேட்கிறார் ஜென்யூனா, ரொம்ப ஹம்பிளா நான் கேட்கிறேன் சார். இப்பவும் படிக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்காங்களா? ஒண்ணு படிக்கணுமா? தேவைதானா? சோ அப்படி தேவைப்பட்டா எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு. ஐ வாஸ் கிவிங் 4 answers. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் AI can make mistakes. If you don't know what to do, then how will you ask AI? இப்போ உங்களுக்கே எப்படி என்ன பண்ணே தெரியல, என்னன்னு கேள்வி வைப்பீங்க. ஓகே, so number 2, if you don't know how will you ask? Number 3 is privacy concern. என் டேட்டாவை நான் மேலவே கொடுக்கவே கூடாது. அது எப்படி நான் வந்து எப்படி நான் அனலைஸ் பண்ண முடியும்? It is a sensitive data. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நிர்மலா சீதாராமன் அடுத்து ஒரு பட்ஜெட் போட போறாங்க. அந்த பட்ஜெட் நான் எப்படி சார் ChatGPT கொடுத்து கேட்க முடியும்? நான் இப்போ ஒரு ChatGPT போய் இத்தனை டாக்ஸ் போடலாமான்னு கேட்டாலே என்ன ஆயிரும்? இட் பிகம்ஸ் பப்ளிக், எனிபடி கேன் ஆஸ்க். எப்படிதான் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல என்ன மாதிரிலாம் டாக்ஸ் வரப்போகுதுன்னு ஒருத்தன் கேட்டுட்டு இருப்பான். இந்த இதுக்கு அப்படியே கொடுத்துரும். ChatGPT சின்ன குழந்தை சார்,
அவங்ககிட்ட என்ன சொல்லி வச்சிருக்கோம், தம்பி யாரும் கேட்டா சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். அடிச்சு கேட்டா சொல்லிடுவோம். சரிங்களா? பாம் செய்வது எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சொல்லாது. ஏன்னா அது காட்ரேல் சொல்லி வச்சிருக்கோம். பாம் செய்வது எப்படின்னு நீ சொல்லக்கூடாது, அதெல்லாம் ரொம்ப தீவிரவாதம் அப்படிலாம் சொல்லி வச்சிருக்கோம். ஆனா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறதை பத்தி நான் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன், எந்தெந்த கெமிக்கலை சேர்த்தா வெடிக்கும் அப்படின்னா சொல்லிடுவோம். ஓகே, சோ தட் இஸ் ஒய் சின்ன குழந்தை நீங்க வந்து நைச்சியமா கேட்டா அது அழகா விளக்கமா சொல்லிடும். அதனாலதான் வந்து அதை பார்த்து பயந்துகிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும், இல்லாட்டி பயப்படுறாங்க. Okay, so anyway friends, XLOOKUP is such a kind of a beautiful function where binary searching is possible. Okay, so I will put like this: binary searching is possible for large set of data. So the large set of data உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா இதை பத்தி கவலைப்படாங்க. where sorted order and last parameter is useful. Let us try to make it, sir. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். Please go to a new sheet. புதுசா ஒரு ஷீட்டுக்கு போங்க, போயிட்டு சும்மா அடிங்க ரோல் நம்பர் நேம், ரோல் நம்பர் நேம். ஓகே, சோ ரோல் நம்பர் 1 மட்டும் போடுங்க, ரோல் நம்பர் 1. இப்பதான் நம்ம படிச்சோம் இந்த சீரீஸ் எப்படி ஃபில்அப் பண்றது. கோ டு சீரீஸ், 1ஆம் நம்பர்ல வச்சுட்டு இந்த சீரீஸ் போங்க. சீரீஸ் எங்க இருக்கு? ஹோம் பட்டன்ல இந்த பட்டன் தான் சீரீஸ். லெட் மீ ட்ரை டு ஷோ யூ. கோ டு சீரீஸ். நம்மளே ஒரு சீரீஸை கிரியேட் பண்ணலாம். ஒரு 5 லட்சம் போடுங்க. 1ஆம் நம்பர்ல இருந்து 5 லட்சம் வரை போட போறேன். கிரியேட் a series of 5 lakh numbers using columns. So in a column starting from 1, stop value is 5 lakhs அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா 1 to 5 lakhs இப்படி fill up பண்ணிரும். சரிங்களா? சோ இப்ப கடைசி நம்பர் என்னது சார்? 5 லட்சம். ஒரு 3,42,000 என்ன போடுங்க? ஏதோ ஒரு நம்பர், இடையில ஒரு நம்பர்ல உங்க பேரை போட்டுச்சுங்க. Let us say I am putting in 3,45,000 some நம்பர்ல போடுறேன். 2,96,295 கிரீன் போட்டிருக்கேன். ஓகே, இந்த கிரியை நான் தேடணும். 2,96,295 XLOOKUP போட்டா ஒரு செகண்ட்ல வந்துடும், VLOOKUP போட்டா தேடிட்டு இருக்கும். That is the difference. Okay, so 296,295 வச்சிருக்கேன். சரிங்களா? so 296,295 இந்த நம்பரை VLOOKUPல தேடுறதுக்கும் XLOOKUPல தேடுறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? I will try to put you equal to VLOOKUP. Vertically I want to look up this number in what? In this area, entire area. மேல போங்க, இந்த ரோல் நம்பர்ல இருந்து நேம் வரைக்கும் கடைசி செல் வரைக்கும் 5 லட்சம் ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு தேட போறோம். and I want to search column index number is 7 column and exact தேடணும். if I press enter, கிரி வருது. சரிங்களா? இதுக்குள்ள அது போய் தேடி கிடி பார்த்து எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குது. ஓகே சார், ரொம்ப பண்ணி வச்சிருக்கு. எனிவே ஓகே, ஸோ இங்க போச்சு, டெலிட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, யாரோ சார் எடிட் பண்ணிட்டாங்களான்னு தெரியல. 296,295. So 296,295 I want to write the VLOOKUP. So VLOOKUP இதுக்கே உட்காந்துருச்சு சார். எனிவே equal to VLOOKUP of this value, comma this entire numbers. ஓகே, அந்த 5 லட்சமே காலி ஆயிடுச்சு. சேவ் ஆகல. மேபி I will try to close this. Anyway, XLOOKUP போட்டு பாருங்க சார். That's what I can say. நம்ம இதுல டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம். So I will try to put it, otherwise போட்டு மட்டும் வச்சிடுறேன், பாத்துக்கங்க. ஓகே, I am creating a series of 5 lakh numbers.
in a column. So it is entering. Let me save this. So so 2,96,295. I'm typing Giri. Okay, so let me save this. I am saying X lookup will be so fast. X lookup of this value in this array. In this array I want to search, and where I want to search? In the same array I am trying to say, but I want to modify to C column. B column இருக்கு, C column C column தான் எனக்கு வேணும்னு சொல்றேன். So comma, I want to put not found matching mode. I want to say search mode is binary search. Okay. Press enter, அடுத்த செகண்ட் வரும் சார். அடுத்த செகண்ட் வரும் சார். VLOOKUP will be little bit fast. Sorry, slow. ஒரு ரெக்கார்டுக்கு அப்படி என்டர் அடிச்சா அடுத்த செகண்ட் வரும். You can see. Okay. So this last parameter says it is a binary search. நீ இத வந்து ஒவ்வொரு ரெக்கார்டா போய் தேட வேண்டியதில்ல. ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் இஸ் 2,50,000. முதல் எடுத்தனமே 2 லட்சம் ரெக்கார்ட்ஸ் போயிடும். அதுக்கு அடுத்து அங்க இல்லன்னு தெரிஞ்சனே அதுக்கு அடுத்து ரெக்கார்ட்ஸ் போகும். Okay, that's how it fast. Okay, it will be very fast. Try it yourself maybe later. If you have a huge set of data, you can try. சரி, we have seen XLOOKUP, we were seeing about VLOOKUP, but my humble request is start using what? XLOOKUP. Now friends, we will go for indirect. Friends, why indirect? Indirect is a very, very important function that everybody should be knowing or using. So indirect is give the address and get the value. Give the address and get the value. For example, if I type Tamil, I want to see Tamil total. If I am typing English, I want English total. If I type maths, I want maths average mark. Okay? So how will you do it? இப்போ இங்க தமிழ் இருக்கு, நமக்கு ஏற்கனவே மார்க்ஸ்ல தமிழ்னு ஒரு டேட்டா இருக்கு. மார்க்ஸ்ல தமிழ். If I put, I am getting this. Okay? தமிழ் மார்க்ஸ் எல்லாம் வருது. இது வந்து புது வெர்ஷன்ல தான் வரும், பழைய வெர்ஷன்ல வராது. ஆவரேஜ் ஆஃப் தமிழ் மார்க்ஸ் நான் பார்க்கணும். நான் தமிழ்னு அடிச்சா தமிழ் வரணும். இது எப்படி பண்ண போறோம்னு பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ C332ல 500 அடிக்கிறேன் சார். C332 I am having 500. Okay. If I am typing C332, if I am saying equal to indirect, இன்டைரக்டா இந்த C332ல என்ன இருக்குன்னு பார்க்க முடியும். Okay, so the indirect gives the address and get the value. In other words, if I say equal to indirect, it says what? Returns the reference specified by a text string. இப்போ நான் வந்து இப்படி போறேன்னு வச்சுக்கோங்க. If I put like this, see, you can understand the difference. Average of, I want to say, indirectly, you try to find out marks table. இதை வந்து ஸ்ட்ரிங்கா கொடுக்க முடியும். மார்க்ஸ் டேபிள்ல இருக்கிற ஆம்பர்சன்ட் இந்த தமிழ். ஸோ ஆம்பர்சன்ட் திஸ், இப்படி ஒரு ஃபார்முலா உங்களால கிரியேட் பண்ணிட முடியும். ஸோ இஃப் ஐ பிரஸ் என்டர், ஆவரேஜ் தமிழ் மார்க் வருது. If I put English, I am getting average of English marks. If I put maths, average of maths marks. Okay. So now I could have done what? I could have done Tamil, English, maths என்ன வச்சிருக்கலாம். ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருந்தேன்னா, I can go here, I can go to data, I will make a data validation and make it as a list. இந்த லிஸ்ட் இதை பத்தி நம்ம பேச போறோம். இந்த லிஸ்ட் எங்க இருந்து இருக்கு, இந்த லிஸ்ட் எல்லாம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, from now onwards our people can do what? They can select தமிழ் வேணுமா, இங்கிலீஷ் வேணுமா, என்ன மார்க் வேணும். ஸோ அப்போ இங்க இருக்கிற டேட்டாவை ஃபார்முலாவில் எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ தட் இஸ் இன்டைரக்ட். Indirectly I am creating, okay? I am referring a formula. So see the formula, indirectly we are referring. So sir, நான் எங்க இருந்து எடுக்கிறேன், அத ஹைட்ல முன்னாடி யூஸ் பண்ணுங்க. yes sir, என்னோட ஃபார்முலால எதை ரெஃபர் பண்ணனும்னு தெரியக்கூடாது இல்ல, ரீயூஸ் பண்ண போறேன். இப்போ இதே ஃபார்முலால
தமிழையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இங்கிலீஷும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மேத்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல. நீங்க உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கங்கன்னு சொல்றேன். இல்ல சார், இப்போ அது நீங்க இன்டைரக்ட் போடலனாலும் எப்படி எடுப்பீங்க? நான் C330 போட்டேன்னா அந்த ஃபார்முலா வேலை செய்யுங்களா சார்? வேலை செய்யாது சார். இது டெக்ஸ்ட்ல தமிழ் சார் டெக்ஸ்ட். டெக்ஸ்டா இருக்கிறத ரெஃபரன்ஸா மாத்துறது தான் இன்டைரக்ட்ங்கிற ஃபங்க்ஷன். நீங்க டெக்ஸ்டா கொடுத்தீங்கன்னா அதை அப்படியே இன்டைரக்டா மாத்திக்கணும். இன்டைரக்ட்லி இட் இஸ் ரெஃபரிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஆம் டைப்பிங் C332. C332 அடிச்சதை 500 போடுது. ஈக்குவல் டு C332 போட்டலாமான்னு நீங்க கேக்குறீங்க. நான் இங்க மாத்துவேன், C35 மாத்துவேன், 35 மாத்துவேன், 36 மாத்தலாம். நெக்ஸ்ட். So that is the reason. Okay, so that is the purpose. Okay. மெயினா இந்த மாதிரி சார், இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு ஒரு 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 ரிப்போர்ட்டை எனக்கு தகுந்த மாதிரி கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது. ஓகே, தட் இஸ் த ரீசன். இப்ப சேல்ஸ் டோட்டல் வேணும்னா சேல்ஸ் பார்ப்பேன், ப்ராஃபிட் டோட்டல் வேணும்னா ப்ராஃபிட் பார்ப்பேன், அந்த மாதிரி. ஓகே, we can use it. Okay, indirect is also a reference function where we are indirectly referring that address. Anyway, so this is also somehow useful. ஓகே, சோ இப்போ XLOOKUP-மே இதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். XLOOKUP-ல பாத்தீங்கன்னா ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் ரோல் நம்பர்னா ரோல் நம்பர், நேம் வேணும்னா நேம், மார்க் ஒன்னா மார்க் ஒன். அது எப்படி சொல்லுவீங்க? XLOOKUP-ல எப்படி பண்ணுவீங்க? we will do like this. Please see here. If I want XLOOKUP-ல ரோல் நம்பர் போட்டு காமிக்கிறேன், then you will understand. இப்போ 54 மார்க் வாங்கினவனோட இது வந்து மார்க் 1. எனக்கு ரோல் நம்பர் வேணும்னா நான் XLOOKUP-க்கு எதை கொடுக்கணும்? ரோல் நம்பர் இஸ் த லுக்அப் வேல்யூ அரே, ரிட்டர்ன் அரே. இதுல M1 இங்க மாத்தனா எப்படி மாத்துவீங்க? இப்ப நேமா மாத்தனா எப்படி மாத்துவீங்க? Let me show you, then you will see the difference. XLOOKUP of this is the lookup value where I want to search. I want to search in this area. Since it is actually using a formula, you are getting it anyway. So இப்போ டேபிளா இருக்கும்போது தான் it will be useful. I think we have not the table, right? Are we having a table? No, right? I'll create a table. So I'm creating a table like this. This table is, let us give the name as mark 1. Otherwise, so பலசில மார்க்னு வச்சிருந்தோம், மார்க்ஸ், இது மார்க்ஸ் 1 ன்னு வச்சிருக்கேன். ஓகே, so in the marks 1 I want to search the M1 equal to XLOOKUP of this 54. I am searching in where marks ஓட M1ல தேடணும், மார்க் 1ல தேடணும். தேடுற இடம் தெரிஞ்சு போச்சு, ஆனா எதை தேடுறோங்கிறது எனக்கு தெரியாது. அதான் இன்டைரக்டா கொடுப்போம். So indirectly you select marks 1 of square bracket ampersand this name, again ampersand this square bracket. இப்படி போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், it search what நேம்ல தேடும். இப்போ எனக்கு ரோல் நம்பர்ல தேடுனா ரோல் நம்பர்ல தேடும் சார். இதுக்காக தான் சார் XLOOKUP-ல இன்டைரக்ட். ஓகே, ஐ வில் புட் இட் லைக் இன்டைரக்ட். இண்டெக்ஸ் மேட்ச்க்கு பதிலா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரியலி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஓகே, இன்டைரக்ட் இஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் பிகாஸ் sometimes I want to search ரோல் நம்பர் தேடுனா ரோல் நம்பர் தேடுவேன், அட்ரஸ் வேணும்னா அட்ரஸ், லெஜர் நேம்னா லெஜர் நேம், so that we can type, so that it is indirectly referring. I am creating a formula. That formula will be converted to real reference. டெக்ஸ்ட் தூக்கி அப்படியே ரெஃபரன்ஸா மாத்துறதுக்கு இன்டைரக்ட். டபுள் கோட்ஸ் எடுத்து விட்டுரும் சார், நம்ம பண்றத டபுள் கோட்ஸ் எடுத்து விட்டுரும். ஆமா, that is why indirect is very very important function. ஸ்லைட்லி அட்வான்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன். எப்பவுமே யூஸ் பண்றோமானா யூஸ் பண்ணல, ஆனா அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல அந்த ஃபங்க்ஷன் இருந்தா வெரி யூஸ்ஃபுல். இன்டைரக்ட். ஓகே, slightly advanced, there is no doubt. Okay, so we have covered some of the functions, XLOOKUP, indirect, XMatch. So XLOOKUP-ல ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர் வந்து இந்த பைனரி சர்ச், never forget. Okay, so okay, we were now covering some of the functions. Functions நம்ம முடிச்சிட்டு அடுத்ததுக்கு போலாம். ஓகே, the next oneல ஃபார்மட்டிங்ல ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பார்ப்போம். ஃபார்மட்டிங்ல இதுல சில எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இருந்தாலும் 1-2. இப்ப ஃபார்மட்டிங்ல வாட் இஸ் இண்டெண்டிங், வாட் இஸ் இண்டென்டேஷன்? இண்டென்டேஷன்
எக்ஸாம்பிள் I'll tell you, then you will understand. சார் சூப்பர் சார் அப்படின்னு. Okay, பண்றீங்களா என்னன்னு தெரியல, பட் பாருங்க. So I am typing like this. This is fixed assets. Fixed assets குள்ள லேண்ட்னு வச்சுங்களேன். ஆமா, அந்த இருக்குல்ல, இதான் இண்டென்டேஷன். இன்க்ரீஸ்ட் இண்டென்ட். So if I am increasing the indent and then land. So இப்போ இதோட லென்த் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 4 characters தான். It is not space. இல்லாட்டி நம்மால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்படி இப்படி அடிப்பாங்க, பில்டிங். டோன்ட் டூ தட். ஏன்னா அது தேடி பாத்தீங்கன்னா பில்டிங் போய் எங்கேயாவது தேடி பார்ப்பீங்க, வீலுக்க போட்டு பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஓகே, ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதனால இன்டென்டேஷன் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். பிக்சர் அசட்ஸ்குள்ள லேண்டுக்குள்ள அடுத்து பில்டிங் அந்த மாதிரிலாம் வைக்கணும்னா இட் பி யூஸ்ஃபுல். ஸோ அப்போ இது வந்து இன்க்ரீஸ் த இண்டென்ட், டிக்ரீஸ் த இண்டென்ட். ஐ கேன் இன்க்ரீஸ் த இண்டென்ட் டு பில்டிங். ஸோ ஐ கேன் டைப் அண்ட் தென் ஷோ யூ. ஃபர்னிச்சர். ஃபர்னிச்சர் இப்படி இருக்கு, எனக்கு கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி வரணும் அப்படின்னா அங்க போய் வச்சுக்கோங்க. டோன்ட் புட் ஸ்பேஸ். திஸ் இஸ் பெட்டர். If you still want to go further, you can put further. If you decrease, you want to decrease, yes, decrease. So this is better than what? Putting a space. Okay. That is one of the very important formatting feature. Okay. Our land வந்து 4 characters இருக்கும் சார். நீங்க ஸ்பேஸ் போட்டீங்கன்னா 6 character ஆயிரும். இதை வச்சு ஒரு எக்ஸ் லுக்க போட்டுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன், பி லுக்க போட்டீங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் அ ப்ராப்ளம். தட்ஸ் வாட். லெட் மீ ஷோ யூ சார். ஃபர்னிச்சர் இருக்கு, எனக்கு வந்து வெஹிக்கிள்ஸ்னு அடிக்கிறேன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ ஐம் டைப்பிங் வெஹிக்கிள்ஸ், இட் இஸ் கமிங் ஹியர். அதுவே இப்போ மாறிக்கிடுச்சு. பட் லெட் மீ புட் லைக் திஸ். இங்க வச்சிருக்கேன் வெஹிக்கிள்ஸ், இங்க இருக்கு. ஐ வாண்ட் டு மூவ் இன்சைட். ஓகே, I can move inside, I can still move inside, I can still move inside. Increasing the intent, மேல இருக்கு பாருங்க பட்டன், இங்க இருக்கு. ஏன் சார் பேர் தெரியாம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? போதும் பாஸ், சூப்பர் பாஸ். பேர் வேணும்னு அவசியம்லாம் இல்ல சார். ஓகே, பயன்படுத்திட்டு இருக்கோமா அவ்வளவுதான். That is enough. Okay, you are already using, right? Super sir, give him a good hand. That means he is using. Okay, yes. So that is really very nice. So this is one of the cutest one. We have to use it. Okay. Okay. இந்த பட்டன்லாம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. I don't want to tell. What is this button? Format painter. Okay. இத மாதிரியே அவருக்கு ஒரு பெயிண்ட் அடிச்சு விடு அப்படின்னா அடிச்சு விடுற போது, ரைட்? சோ யூஸ்ஃபுல். அதெல்லாம் நீங்க ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெல். சரி, இப்போ எது மேம்? மேடம் இஸ் ஆடிங் அனதர் ஃபீச்சர். எஸ் மேம், சொல்லுங்க மேடம், நானும் படிச்சுக்கிறேன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரத்னகிரின்னு போட்டிருக்கேன். திஸ் ஐ எம் புட்டிங் இன் எல்லோ கலர், போல்டு, சம்திங் லைக் ஃபாண்ட், இதெல்லாம் கூட்டி வச்சிருக்கேன். இதே மாதிரி நான் இதுல பண்ணணும், ராஜா, கிரி எல்லாத்துக்கும். சோ என்ன பண்ணணும் மேடம்? ஓகே, அங்க போயிட்டு ஃபார்மட் பெயிண்டர் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணோம். சரி, ஓகே ஓகே ஓகே. ஐ டோன்ட் கெட் இட். இப்போ இந்த இடத்துல ஃபார்மட் பெயிண்டர் டபுள்யூ பண்ண சொல்றீங்க. ஓகே ஓகே. சோ இட் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு. சரி, இதுக்கும் பண்ணலாம், இதுக்கும் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே, வெரி நைஸ் மேடம், வெரி நைஸ், ரியலி வெரி நைஸ். எஸ், சோ தட் மீன்ஸ் தட் இஸ் வெரி நைஸ். வி கேன் கிவ் அ குட் ஹேண்ட். ஓகே, சோ இது எதுக்காக அப்படின்னா அங்கங்க பண்ணணும், ஒரு 4 இடத்துல பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? we are actually, this is nothing but what? இந்த பட்டன் வந்து என்னது ஆக்சுவலா? இந்த கான்செப்ட் பேர் என்னது? நோ நோ எக்ஸல்ல இந்த கான்செப்ட் பேர் என்னது? அதாவது பட்டனை வந்து இப்படி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்கிறேன். ஒரு பட்டனை அமுக்குறோம், ரெண்டாவது டபுள் கிளிக் கிடையாது. அது வந்து ரெண்டாவது கிளிக் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகுது? ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கூட நீங்க கிளிக் பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. முதல்ல கிளிக் பண்றீங்க, திருப்பி ரெண்டாவது கிளிக் பண்ணும்போது வாட் ஆர் வி டூயிங்? டாகிள். இந்த பட்டன், இந்த கான்செப்ட் பேர் என்னது? டாகிள். சுவிட்ச் ஆன், டாகிள் ஆஃப். சோ டாகிள் ஆன் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா அந்த பட்டன் அப்படியே டாகிள் ஆகியே இருக்குது. Now we can n number of times we can use it. That is really very nice. I have known today something new. It's great, man.
So that's why I'm saying every day we can learn. கொஞ்சம் கண்ணு காத முடிச்சு வச்சிருந்தோம்னா ஏதாவது கத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். That is the point. Okay. Right. So I am going to now tell about very important features about the number formatting. The number formattingல ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது. அதை நம்ம இப்போ என்னன்னு பார்ப்போம். சரியா? See for example, இப்போ நம்பர் ஃபார்மட்டிங்ல ஃபிராக்ஷன்ல பாக்குறது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். சம்டைம்ஸ் வி ஹேவ் டு see it in fractions. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆசாரிக்கு நான் ஏதோ கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆசாரிக்கு இந்த 0.25 0.125 இதெல்லாம் புரியாது. என்ன புரியும்? அரை அரைக்கா, ஒன்றரை அரைக்கா, முக்கால் அரைக்கா இதெல்லாம் புரியும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ சே 2.125 அடிங்க, 2.125, அதே மாதிரி 3.375 இப்படிலாம் கொடுத்தீங்கன்னா ஆசாரி அவ்வளவுதான். இப்ப இதே if I could have given like this, think about it, go to format with a fraction, now he can easily understand. 2 1/8, 3/8. Okay. So I want to show it as a fraction. I will show you sir. இப்போ நீங்க எந்த நம்பரா போடுங்க சார், 2.5 போட்டுங்க சார். 2.5, you please go to the number formatting, கீழ fraction இருக்கு பாருங்க, 2.5 னு வந்துரும். இப்போ I want to show you one thing, you will be amazed. சரிங்களா? இதானா எவ்வளவு பேர் நீங்க பயன்படுத்துறீங்கன்னு தெரியல, நானா ரெகுலரா பயன்படுத்துறேன். அதனால இந்த மாதிரி பேசும்போதே எனக்கு வருது இந்த மாதிரி பாயிண்ட். ஏன்னா சொல்லல, நீ ஃபார்மேட்டிங் போய்கிட்டு இருக்கு இன்னும் சொல்லல அப்படின்னு. ப்ளீஸ் see that you put any fraction sir, you put any fraction sir, எந்த ஃபிராக்ஷனா ஒன்று போடுங்க சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு நம்பர் அடிங்க, எனி நம்பர், எனி ஃபிராக்ஷன். ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் எந்த நம்பர் ஜோட போய் எந்த நம்பர் போட்டா அது வரும். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிபி ரேட் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கான், எந்த நம்பரை எந்த நம்பரை வகுத்தா அது வந்திருக்கு. ஓகே, இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல், நானும் அடிக்கடி பயன்படுத்துறேன். ப்ளீஸ் ஹியர் இந்த நம்பரை நான் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிறேன். I am trying to show you the custom formatting. Again, custom formatting is not that much custom. I will show you. Okay, so you put like this. Right click, go to formatting, go to format cells and select the custom formatting. கடைசியா ஒன்று பாருங்க, custom formatting. You go to custom formatting, நீங்க என்ன சாம்பிள் கொடுக்குறீங்களோ அது அப்படியே மேல செய்யுது. சரிங்களா? You give the sample like this. இப்படி கொடுங்க பாஸ். ஓகே, 0 ஸ்பேஸ் 00000 divided by 00000. சான்ஸே கிடையாது பாஸ். ஓகே, இப்படி கொடுத்துட்டீங்கன்னா it gives me like this sir. என்ன சொல்லுது? இந்த நம்பர் வந்து எந்த நம்பரையும் எந்த நம்பரை வகுத்தா வரும்? 30,933 89,312 வகுத்தா அந்த நம்பர் வரும். சான்ஸே கிடையாது. என்ன சார்? இந்த நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும்னா இதுதான் சார் கரெக்டான வழி. வேற வழியில வேற நம்பர் எல்லாம் வகுத்தாலாம் வராது. இத்தனை டெசிமலுக்கு இந்த மாதிரி இந்த நம்பர் இந்த நம்பரால வகுத்தாதான் வரும். So for example equal to 30,933 divided by 89,312 போட்டீங்கன்னா you will be getting this. Chanceless, right? என்ன சார்? எத்தனை ஜீரோ? இப்ப நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஜீரோ கூட்டிங்க இன்னும் பெர்ஃபெக்ட்டா வரும். இன்னும் பெர்ஃபெக்ட்டா வரும். நீங்க இன்னும் கூட்டுங்க, ஜீரோ இன்னும் கூட்டுங்க பாஸ். So please see the custom formatting that I am adding. See the custom formatting, right click the format the cells. So see the format cells. Okay. Now how I have given this format, please see this, 5 digit by 5 digit போட்டு I given 5 digits by 5 digits. இன்னும் 6 digits by 6 digits போட்டீங்கன்னா என்ன வரும்? 6 digit by 6 digit போட்டா வேற நம்பர் வருது. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா வேற நம்பர் போட்டா வருமா? வரும். 6 digit by 6 digit போட்டா என்ன வரும்? 7 digit by 7 digit போட்டா என்ன வரும்? இன்னும் fraction இன்னும் பெர்ஃபெக்ட்டா போயிட்டு இருக்கும். such a kind of எந்த நம்பரை எந்த நம்பரால வகுத்தா அந்த fraction வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு wonderful இது. ஓகே,
அதெல்லாம் பண்ணிடலாம், அதை பண்ணுவோம் மேடம், இப்ப பண்ணிடுவோம். சூப்பரா மேடம் கேட்டாங்க. சோ அதான் அடுத்து பண்றதுக்காக வச்சிருந்தேன். மேடம் அதுக்குள்ள 1 ஸ்டெப் அகடா போயிட்டு இருக்காங்க. So this is the custom formatting I have told. Anyway, so I am going to give you in the custom formatting how you can make conditional formatting. So as she was making minus இருந்தா எனக்கு வர மாதிரி பண்ணும் சார், பிளஸ் இருந்தா வர மாதிரி பண்ணும். இப்போ custom formattingக்கு சில symbols இருக்கு. So what are the custom formatting symbol அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா at, semicolon, at, okay, hash, 0, comma, square bracket, then D, M, H, Y, S. So இதுக்கெல்லாம் சில symbols, இதுக்கெல்லாம் மீனிங் உண்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் D னா என்ன மீனிங்? டேட். M னா மந்த், ஸ்மால் லெட்டர்னா கேபிட்டல் லெட்டர்னா ரெண்டுக்கு இருக்கு. அவர், இயர், செகண்ட் இதெல்லாம் இருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட், 0, ஹேஷ், அட், கொஸ்டின் மார்க், இந்த கொஸ்டின் மார்க்குலாம் என்ன மீனிங் நான் இப்ப சொல்ல போறேன். குயிக்கா நான் சொல்றேன். Sometimes it is going to be very much useful for us. Okay. So இப்போ rupees in thousands எப்படி சார் பண்றீங்க? Rupees in thousands I want to show. Balance sheetல rupees in thousands sometimes we want to show. So divided by 1000 போட்டு இன்னொருக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? So let us try to enter like this. I am trying to say the random between some 0 to maybe 10 lakhs. Okay. So இந்த மாதிரி என்ற சில நம்பர்ஸ் இருக்கு. Any random number. So I want to find out, you try to put like this. 0, comma அப்படி போட்டா போதும் சார். 0, comma போட்டீங்கன்னா கமாக்கு அப்புறம் இருக்க வராது. Let me show you the beauty. Okay. I am selecting the entire thing. I copy here. Otherwise I will put the formula here. Okay. இங்க சேஞ்ச் ஆனா அங்கேயும் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி வச்சிருக்கேன். So anything other கமாக்கு அப்புறம் இருக்கிறதா எனக்கு வரணும். Okay. So I am trying to do like this. Go to custom formatting. Right click, format the cells. Even control 1 is the formula. So custom formatting, I am going to say 0, comma மட்டும் தான் வேணும். So now you can see எல்லாமே rupees in thousands மாறிடுச்சு. என்னது? Divide, அவ்வளவுதான். So now here if you change it, it automatically changes. Okay. So 0, comma, millions வேணும்னா 0, comma, comma. ஆமா, 0, comma அர்த்தம் கமாவுக்கு முந்தின வேல்யூ தான் எனக்கு வரணும்னு சொல்றேன். கமாக்கு அப்புறம் இருக்கலாம் எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்றேன். 2 கமாக்கு அப்புறம் இருக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா பில்லியன்ஸ், 3 கமான்னு சொன்னீங்கன்னா பில்லியன்ஸ், crores, lakhs கிடையாது, hundreds கிடையாது, thousands தான், thousands, millions, billions. என்ன சார்? அது ரவுண்ட் போட்டுக்கிறேன் சார், ரவுண்ட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட்ஸ் தான் பெஸ்ட். Anyway, 0, comma. சரி, இப்ப மேடம் சொல்றது வரேன். Please see here. I want to put like this. Okay. I want to say 1 semicolon means 1 semicolon means 2 semicolon means 3 semicolon means மொத்தம் 3 semicolon வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். Single semicolon means positive, semicolon negative. 2 semicolon means positive, negative, 0. 3 semicolon means positive how I want to format, negative how I want to format, 0 how I want to format, text how I want to format. இப்படி ஒரு 4 formatting இருக்கு. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். Please enter this friends. Please enter this. So I have 10,000 minus 5,000. Okay. So 20,000 and then 15,000, 8,000 minus 3,000. இப்படி இருக்கு. Okay. So I want to format in such a way that positive means debtor, negative means creditor. Okay, positive means debtor, negative means creditor. How are we doing it? Please see here. So this is the format I am going to use. Enna format na? Positive I want to put 0. Negative means positive means I want to put debtor. Negative means I want to put the creditor. Okay.
This is the format I am going to type. Please see my screen. இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க. I copy here for this many times. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஃபார்மேட்டா காமிக்க போறேன். So இந்த ஃபார்மேட் பண்ற போறேன். I go for right click, format the cells, and I go to custom formatting. I try to make like this. Enter பண்ண போறேன். 0 space debtor semicolon. இப்போ 10,000 debtor வந்துருச்சா? Then I want to say if it is credit or negative, I want to put it credit or. Okay. So if I press OK, friends, problem is solved. Try it yourself. இத முதல்ல நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. Positive on the debtor, negative on the creditor. The advantage is, let me tell you the advantage. If I put minus 10,000, what will happen? Automatically is creditor மாறிடும். Tally இப்படிதான் பண்ணி எக்ஸல்ல சேவ் பண்ணி வைக்கிறான். Wonderful feature. Save it as CSV and then open. அவன் கொடுக்குற ஃபைல you please save it as open பண்ணுங்க, save it as CSV, again open, it will work. Data தனியா இது தனியா பிரிஞ்சிடும். Then அதை வச்சு நீங்க பிரிச்சுக்கலாம். Yes sir, yes sir. This is the one sir. So this is the format sir. இந்த ஃபார்மேட்டை நீங்க எந்த நம்பருக்கு அப்ளை பண்றீங்களோ, பாசிட்டிவ் will be debtor, negative will be creditor. ஜீரோ மீன்ஸ் எந்த நம்பரை சொல்லணுங்கிறது. ஜீரோ தான் எங்க நம்பரை சொல்லணும்னு சொல்லுது. இந்த டெட்டார் கிரெடிட்டார்லாம் நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ சொல்லணும். ஏன்னா டபுள் கோட்ஸ்குள்ள சொல்லணும். டெட்டார் இந்த பக்கம் போடலாம், டெட்டார் அந்த பக்கம் போடலாம். ஜீரோ எங்க சொல்றீங்களோ அங்க நம்பரை சொல்லணும். என்ன சார்? ஒன் செமிகோலன் மீன்ஸ் வாட்? ப்ளீஸ் ஹியர். ஒன் செமிகோலன் மீன்ஸ் வாட்? இந்த பக்கம் இருக்கலாம் பாசிட்டிவ், அந்த பக்கம் இருக்கலாம் நெகட்டிவ். அவ்வளவுதான். அதான் முதல்ல போட்டுங்க பாஸ். அதுதான் நம்ம முதல்ல எழுதுனேன். அதை ஐ ஹவ் ரிட்டன் லைக் திஸ். பாசிட்டிவ்லாம் லெஃப்ட் சைடு வர்றது, நெகட்டிவ்லாம் ரைட் சைடுல இருக்குது. அடுத்து ஜீரோக்கு தனியா போட போறோம். அதை என்னன்னு பார்ப்போம். சோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இது முதல்ல பண்ணிட்டீங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Hope you have done this. Yes sir. So you have to do what? Select the data, then control 1. Control 1 is the shortcut key for formatting. அதுல custom formattingல போய் அந்த இடத்துல அதை அடிக்கணும். Or otherwise you can copy paste also. இது அப்படியே control C போட்டுட்டு அங்க போய் போடும். Rules is this one sir. ஜீரோக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் சார். ஏன்னா அப்பதான் வந்து இந்த டெட்டாருக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் வரும். ஜீரோ ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு டெட்டார், தென் செமிகோலன், ஜீரோ டபுள் கோட்ஸ்குள்ள கிரெடிட்டார். பேட்டரி காலியாக போகுது. எஸ் சார். ஜீரோ எதுக்காக? எங்க நம்பர் வரணும்னு சொல்றதா சார்? Where is the number I want? For example, டெட்டாருக்கு அப்புறம் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா டெட்டார் முதல்ல வந்துடும். அண்டர்ஸ்கோர் டெட்டார்னா இந்த எண்ட்ல போய் நிற்கும். நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அதுல. எல்லாம் பிளே ஆன் பண்ணலாம். பிளே பண்ணி பாப்போம். எப்போ? அதுக்குள்ளேவா சார்? இதை கொஞ்சம் முடிச்சுட்டு போயிடும் சார். இதை மட்டுமா முடிப்போம். So friends, I want to say zero. இப்போ zero cannot be debtor or creditor. Zero cannot be either debtor or creditor. அதை நான் என்ன பண்றது? So அதுக்காக you please copy this. ஜீரோவா இருந்தா எனக்கு ஒண்ணுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றேன். Okay. If it is zero, I want to say dash. இப்போ எப்படின்னு பாருங்க. You copy the entire thing and then select everything. Go to format, right click, format the cells. Again go to custom formatting, paste the entire thing. Okay. இப்போ கஸ்டம் ஃபார்மட் ஒரு தடவை செட் பண்ணிட்டோம்னா அது சேவ் ஆகி எப்போ வேணாலும் அதான். இப்போ இதுல -15,000 போட்டீங்கன்னா மாறிடும் பாருங்க. -15,000 போட்டா கிரெடிட்டாரா மாறிடும். ஓகே. 15,000 போட்டா டெட்டாரா மாறிடும். ஃபார்மட் பண்ணுறது அதுல சேவ் பண்ணிட்டா அந்த செல்ல மட்டும் தான் சார் இருக்கும்.
எது சார்? ஆமா ஆமா, கஸ்டம் ஃபார்மேட்டிங்ல கீழே ஆட் ஆயிடும். இந்த செஷன்ல மட்டும்தான் ஆட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். எப்பவுமே ஆட் ஆயிருதா? ஓ, ஐ டோன்ட் கெட் இட். ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி, இப்போ 0வா இருந்தா எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம்னு சொல்லிடு. ஸோ 0வா என்ன பண்ணணுங்கிறது இங்க இருக்கு. செல்லா டைப் பண்ண கண்ட்ரோல் சி அப்படியே போடக்கூடாது. நான் தான் சொல்றேன்ல, F2 ஷிஃப்ட் ஹோம், அதெல்லாம் மறக்காங்க. F2 ஷிஃப்ட் ஹோம். ஓகே, சோ இது வந்து 0க்கு இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்றேன், அதை யூஸ் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் ஓகே, பட் ஐ வாண்ட் டு ஆட் சம் மோர். மேடம் கட்டணே சேர்த்துக்கிறேன். ப்ளீஸ் see my screen friends. I am copying the entire thing, I am pasting here. I want to show, சார் நீங்க அந்த பழைய பேங்க் ஆடிட்டுக்கெல்லாம் போயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த முடி இருக்கிறவங்களுக்குலாம். சோ பழைய பேங்க் ஆடிட்டுக்கு, அதாவது மேனுவல்ல டேட்டா இருக்கும்போது, எஸ் சார், அவரை வாரி விடுறது உங்களுக்கு என்ன இருக்கு சார்? ஓகே, சோ இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல, சாரி, முந்தி பேங்க் ஆடிட் போகும்போது பார்த்திருப்பீங்க, பேனா ரெண்டு பக்கம் பேனா இருக்கிற மாதிரி பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? என்னென்ன கலர் இருக்கும் சார்? ரெட் அண்ட் ப்ளூ. டெபிட்டா இருந்தா என்னது? ப்ளூ. கிரெடிட்டா இருந்தா ரெட். அதை இப்ப நம்ம பார்ப்போம். ப்ளீஸ் see my screen. நான் வந்து டெபிட்டா இருந்தா ப்ளூ கலர்ல சொல்ல போறேன், இவ்வளவுதான் சார். கிரெடிட்டா இருந்தா ரெட் கலர்ல சொல்ல போறேன், திஸ் ஆர் சார். அவ்வளவுதான். மேடம் இப்ப கேட்டாங்க பாருங்க, அதை இப்ப நம்ம காமிக்க போறோம். சோ இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள என்ன கலர் போடுறீங்களோ அந்த கலரை அப்படியே கொண்டு வரும். let us try to make it. So I go to here, right click, go to format, and then go to custom formatting, paste the entire thing. Now see the beauty. Okay, problem solved. Yes sir, yellow போடுங்க, போடுங்க. இதுல 0க்கு டேஷ் தான். 0 போட்டீங்கன்னா பிளாக் கலர் வரும். கலரே சொல்லவே இல்லை. இல்ல 0 வந்தா என்ன கலர் சொல்லுங்க, அந்த கலர் சொல்லுவோம். கலர் சொல்லல பாஸ், இங்க ஒரு கலரும் சொல்லல. இல்ல கலர் சொல்லாதனால பிளாக் கலர் வச்சிருக்கு. If you want to give another color, green அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா green கலர் வந்துடும். சோ இது வந்து அல்டிமேட்டம். இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா போட்டுக்கோ. நம்ம பாசிட்டிவா இருந்தா என்ன பண்ணணும், நெகட்டிவா இருந்தா என்ன பண்ணணும், 0வா இருந்தா என்ன பண்ணணும், வித் கலர்ஸ். ஓகே, so if I say -3000, automatically will be red color. If I say 2500, automatically green, blue color. Okay, so now this can be useful. இதெல்லாம் வந்து சம்டைம்ஸ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கண்டுபிடிக்கிறது. மேடம் வந்து கேட்டாங்க. Okay, so I think we can go for the break and then come back. Afternoon session, அதாவது அடுத்த செஷன் வந்து இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போகுது. Let us again do that. Okay, அப்ப ஃபார்மேட்டிங்ல சார் இன்னொன்னு, எஸ் சார், டெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, இந்த டெக்ஸ்டுக்கு வந்து அட் will be useful. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்ஸ்டா இருந்தா எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணணும், இப்ப நம்பரா இருந்தா எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணு சொல்லிட்டோம். டெக்ஸ்டா இருந்தா எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு கிரீன் டைப் பண்ணாலே எனக்கு ஹலோ கிரீன் வரணும், மிஸ்டர் கிரீன் தான் போடணும். நான் வெறும்னே நீங்க என்ன பேர் அடிச்சாலும் சரி, வாண்ட் மிஸ்டர் கிரீன் வரணும்னு வச்சுக்கோங்க. தென் ஐ கேன் டூ லைக் திஸ். பாருங்க, இப்ப இந்த இடத்த எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணலாம். So I can format like this. மிஸ்டர் கிரீன் எனக்கு வரணும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், மிஸ்டர் அட்டுன்னு எங்க இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்க என்ன டைப் பண்றீங்களோ அதெல்லாம் மிஸ்டர் அடுத்து வந்துடும். ஓகே, so let me try to put it inside. Okay, so please see how I am doing. So நான் அடிச்சது கிரி தான், ஆனா உள்ள இருக்கிறது என்ன இருக்கும், மிஸ்டர் கிரீன் டைப் ஆகும். ஃபார்மட்ல வரணும்,
பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் த டேட்டா. டேட்டால எனக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். காமிக்கும் போது மட்டும் தான் காமிக்கணும். தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு சே. எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் ஆக போறதில்ல, பட் இன் திஸ் பிளேஸ் இட் வில் பி யூஸ்ட். So now I can say Mr. Green. Even though I type Raja, Mr. Raja will come. Because inside ராஜா மட்டும் தான் இருக்கு, வெளில காமிக்கிறது தான் மிஸ்டர் ராஜா. சேவ் பண்ணும் போதெல்லாம் ராஜா தான் சேவ் ஆகும். பிரிண்டிங்ல மிஸ்டர் ராஜா வரும், ஆனா உள்ளுக்குள்ள டேட்டா ராஜா தான் இருக்கு. Formatting, how do you want to show? What is keeping, what is showing? That is what it is. Okay, thousandsல மேடம் கேக்குற மாதிரி I want 0.00. Okay, so she is wanting, she is requiring, இந்த இடத்துல நீங்க வந்து 413 சொல்லிட்டீங்க, 418.58 வரணும். அப்படியா? எஸ் மேம். ஓகே ஓகே, இந்த இடத்துல எனக்கு கமா வரணுமா? ஜீரோக்கு கமா வச்சு செப்பரேட்டர் வச்சு வரணும். ஓகே, வெரி நைஸ். சோ இதுல வந்து செப்பரேட்டர் வச்சு எனக்கு வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ப்ளீஸ் see your friends. சோ இப்போ எனக்கு 1000க்கு அப்புறம் 999 வந்தா கமா வரணுமா வரக்கூடாது? வரக்கூடாது இல்லையா? சோ அப்ப எப்படி பண்ணணும்னா இப்படி பண்ணணும். ப்ளீஸ் see here, இந்த ஃபார்மட், இப்போ இந்த ஃபார்மட்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிறத பார்க்கிறதுக்கு ஒன்று இருக்குது, அதுதான் டெக்ஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் மீ புட் லைக் திஸ். இப்போ ஒரு 4 நம்பரை போடுங்க, 1500, இன்னொன்னு 850, இன்னொன்னு 750, இன்னொன்னு 7500. சோ இதை வந்து நான் ஃபார்மட் பண்ணணும். இதை ஃபார்மட் பண்றதுக்கு ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட் இஸ் a wonderful ஃபங்க்ஷன். எப்படின்னு செக் பண்றது சொல்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் த ஃபார்மட் வச்சுங்க. ஐ வாண்ட் டு சே 0.00. If I am copying this, what happens? Okay. If I am saying hash 0.00. Okay. So let us say, இப்படி வச்சுக்கலாம். This is a text ஆச்சுக்கிறேன் 0.00. இதோட இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா hash 0.00. I am also saying this is equal to 0,000 like this. Another one is hash, 000. இப்படிலாம் இருக்கு. நிறைய விதமா பண்ண முடியும். இந்த ஹேஷ் எதுக்காகனா இருந்தா மட்டும் தான் சொல்லணும், இல்லைன்னா சொல்லாத அப்படிங்கிறது அந்த ஹேஷ்க்கு. 0 வந்து கண்டிப்பா சொல்லு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 750 எப்படி சொல்லுது பாருங்க. எல்லாமே 750 வச்சுக்கிறேன். then you will see the difference. எல்லாமே இந்த 750ங்கிற நம்பரை எப்படிலாம் காமிக்க முடியுதுன்னு பாருங்க. So I am trying to make it equal to text. You convert this number to text according to this format. Now see the beauty. Okay. நான் என்னென்ன சொல்றேனோ அது படி சொல்லி காமிக்குது. See the difference. So இப்போ நான் வந்து 0 கமாண்ட் சொன்னதுனால 0 சேர்த்து சொல்லுது. இது நான் வந்து ஹேஷ் கமாண்ட் சொன்னதுனால 0 வராது. இப்போ இதே 7500 போட்டீங்கன்னா வந்துடும். ஓகே, சோ அதனால நம்ம ஃபங்க்ஷன் எப்படி மாத்த போறோம்னா, உங்களை நீங்க கேட்டதுனால நான் சொல்றேன். இந்த இடத்துல ஐ வாண்ட் வித் 1000 செப்பரேட்டரோட எப்படி போடுறது சார்? யூ வாண்ட் டு புட் லைக் திஸ். ஓகே, சோ இந்த இடத்துல யூ ட்ரை டு மேக் லைக் திஸ் ஹேஷ் கமா 3 ciphers. ஓகே, பைசாவோட வேணும்னா .00. லைக்வைஸ் யூ காப்பி ஃபார் ஈவன். இப்போ லட்சத்துக்கு மேல போகும்போது வராது, லட்சத்துக்கு மேல எனக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா இப்படி போட்டுங்க. So hash, comma, hash, hash. இன்னமும் கோடிக்கும் வரணும் அப்படின்னு சொன்னா இப்படி வச்சுங்க. சோ இப்போ பக்காவா கோடி வித் பைசாவோட வரும். ஏன்னா 1000க்கு மேல போகும்போது தான் இந்த ஹேஷ்லாம் வரணும். நீங்க இந்த ஃபார்முலா நீங்க வேற என்ன கஷ்டப்பட்டுலாம் படிக்க வேண்டியதில்ல, கஸ்டம் ஃபார்மேட்டிங்ல போனாலே வந்துடும். If you see here you can find. If you go to that format cells, கஸ்டம் ஃபார்மேட்டிங்ல ஏற்கனவே இதெல்லாம் வச்சிருப்பான், எல்லாமே வச்சிருக்கான். ரெட் 0 செமிகோலன் மேக்சிமம் வச்சிருப்பான். ஸோ இதில் நீங்க தேடி பார்த்தே கூட எடுத்துக்கிட முடியும். இது இந்த அண்டர் ஸ்கோர் எதுக்காகனா ருபி சிம்பிள் எங்க வரணுங்கிறது, எந்த கடைசியில வரணும் அதெல்லாம் இருக்கு, ஏற்கனவே இருக்குது. நம்ம பண்ணது இந்த கடைசியா இப்ப பண்ணதெல்லாம் சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம பண்ணது எல்லாமே ஆட் பண்ணதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்க வந்து 0,00 வரணும்னா யூ புட் லைக் திஸ். ஐ வாண்ட் டு புட் த சேம் திங் ஃபார் ஈவன் திஸ் ஆல்சோ. நெகட்டிவ்க்கும் அதே மாதிரி எனக்கு வரணும். ஸோ I am going to put it. இந்த 0 தூக்கிட்டு அந்த இடத்துல அதை போட்டுருங்க, அவ்வளவுதான். So that I want to now paste it. Let us go here. இவ்வளவு பெரிய formatting I want to do it here. So go to again right click, format the cells, select the custom formatting,
paste the entire thing. Okay, so now it says $10,000 debtor. Suppose I am saying 1 crore, 1 crore 50 lakhs 23,456. Okay, so that's how it works. I am saying 10 lakh 34,045. Any number automatically it does really wonderfully according to Indian format. So this is the perfect format for Indian format. Okay. Yes. Let's go for the break, sir. So I'll stop recording this.